بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ چلیے، اور سب خیریت سے ہیں؟ چلیے، اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے۔ تو کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل ہم نے کہاں پر تھے؟ چلیے پہلے میں ایک بار آپ کو ریویژن کرا دوں۔ الحمدللہ، الحمد تمام شکر اور تمام تر تعریف للہ اللہ کے لیے، رب جو رب ہے، عالمین تمام عالم کا، الرحمن جو رحم کرنے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور رحیم نہایت رحم کرنے والا، مالکی جو مالک ہے، یوم الدین یوم کا، دن کا، ٹائم کا، وقت کا، الدین لین دین کا، ٹھیک ہے۔ ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاید ہم نستعین پر ہی تھے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آج ہم آگے کا شروع کرتے ہیں۔ تو نستعین، تو میں نے کل کیا بتایا تھا آپ کو کہ کل ہم کہاں تھے کہ جو مطلب پہلے تم مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرو، پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پہلے خود محنت کرو، خود کوشش کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی نہیں مدد آتی، پہلے خود ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، پہلے خود مدد کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں ہم۔ اچھا، کل مطلب کیا تھا کہ ایاکا اور ایاکا یہاں پر دو بار آیا ہے، دو بار آیا ہے نا، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین۔ ایاکا نعبدو آیا ہے اور ایاکا نستعین آیا ہے، جبکہ عربی کے رول کے اکارڈنگ ایاکا نعبدو نستعین کہہ کر بات پوری ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر دو بار ایاکا آیا ہے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے، سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں اتناب، جب ایک لفظ سے بات پوری ہو جائے پھر بھی دوبارہ لایا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اتناب کہتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اگر اس میں ہوتا ایاکا نعبدو و نستعین، تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے صرف ایک معاملات میں، یعنی عبادت کے معاملات میں نہیں، ہے نا، پھر میرے ڈپریشن کے معاملات میں نہیں ہوتی، شادی کے معاملات میں نہیں ہوتی، یعنی میرے پاس پیسوں کی کمی ہے اس معاملات میں نہیں ہوتی، اس معاملات میں نہیں ہوتی، مطلب اس میں نہیں ہوتی، لیکن یہ کہہ دیا کہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، کہ اللہ تعالی عبادت میں بھی مجھے آپ کی مدد چاہیے، اور میری جو ہے پرسنل لائف ہے اس میں بھی مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ تو ایک طرح سے جوڑ بھی ہو گیا اور علیحدگی بھی ہو گئی، سمجھ گئے؟ تو ایاکا تیری ہی نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں، و ایاکا نستعین اور تجھ سے ہی ہم کیا مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں مضارع آ رہا ہے دونوں میں، نعبدو اور نستعین میں، اور مضارع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ دونوں میننگ آتے ہیں، فیوچر بھی اور پریزنٹ بھی، یہ دونوں میننگ آتے ہیں مضارع میں، یعنی تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، ٹھیک ہے، مدد تجھ سے ہی چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، اس لیے اس میں کیا آیا ہے؟ اس میں مضارع کا لفظ آیا ہے، سبحان اللہ۔ مطلب ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ کہ ترتیب میں بھی کتنا فرق پڑتا ہے، ترتیب سے بھی، ہے نا۔ ہم یہی تو قرآن کا معجزہ ہے، اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، نہیں تو کسے سمجھیں گے؟
कि कुरान मौजा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना हदा या हदी से, हदा या हदी से बना है। और इहदी फेले अम्र है ये, और फेले अम्र क्या होता है, हुक्म देना, ऑर्डर करना, या इसको इसको कहते हैं फेले अम्र। ये रिक्वेस्ट करना उसे कहते हैं फेले अम्र। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम तो हिदायत के हमें कि तू हिदायत दे हमें। और फिर क्या आ गया, ना, ना की जमीर आ गए। और कौन सी जमीर है, प्रोनाउन, प्रोनाउन की जमीर के हूँ हुमा हुम का कुमा कुम या ना। ठीक है, तो चलिए, लेकिन ये हम बाद में देखेंगे, अभी तो हम पहले माजी पर हैं। तो इंशाल्लाह जब ये आएगी तो आप इसको भी आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि आप पहले माजी आसानी से समझ रहे हैं ना, इंशाल्लाह आप मुतारे भी और ये पहले अमर अमर सब आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, एक तो क्या क्या तो हिदायत दे हमें। अच्छा, हिदायत दे हमें क्यों, हिदायत दे हमें। अब देखें, आप अल्लाह हमारे मालिक है और हम कौन है, हम स्लेव है। ठीक है, तो अब हम जो है अल्लाह ताला के गुलाम है, स्लेव है। आप ये देखें कि क्या कोई जो गुलाम होता है वो तब तक गुलाम नहीं रहता जब तक कि इसके पास कोई हिदायत ना आ जाए किसी भी तरह की। मान लो मेरा एक नौकर है ना, वो घर पर आया है, वो घर आया है, मैंने अब मैं उसे कुछ भी डायरेक्शन नहीं दे रही, बस वो बैठा है और बैठा है। क्या हुआ, कुछ भी नहीं, बस बैठा है। क्या वो जब तक कुछ हो सकता है, जब मैं उसको कोई ऑर्डर ना दूं, तब तक क्या मैं उसकी मालिक बन सकती हूँ, नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला, ठीक है, आपने हम पर इतना एहसान किया, आपने हमारे लिए सब कुछ किया, आपने हमें सब कुछ दिया, और हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ही में क्या है, हम्द और शुक्र अल्लाह के लिए हमेशा से है। हमने कुछ करा, इसमें हमने कुछ नहीं करा, वो अल्लाह ताला है और रहेंगे। ठीक है, और रब्बिल आलमीन, रब है वो पालने वाला। ठीक है, पालने वाला है, तमाम आलम का अल्लाह ताला दे रहे हैं, तो हमें उस वक्त हमारा कोई रोल है, अभी भी नहीं है। फिर क्या आता है, मालिकी यौमिद दीन। ये फिर जब अल्लाह ताला ने कह दिया और रहमानी रहीम, तो वो ही हमें दे रहा है, वो ही हम पर रहमत कर रहा है। हम कुछ कर रहे हैं अभी भी नहीं। हम अब हमने क्या कहा कि अल्लाह ताला आपने हमें सब कुछ दिया, आपने हमारे ऊपर बहुत रहमत भी करी, आपने हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल भी कराया। आप हमारे मास्टर हैं, आप हमारी छोटी से छोटी जरूरतों का भी ख्याल रख रहे हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। आप हमारा ख्याल रख रहे हैं और पास्ट में भी आपने हमारी जरूरतों का ख्याल रखा है। ठीक है, अल्लाह ताला अब हमें हिदायत चाहिए कि हम आपके लिए क्या करें। ठीक है, अब हमें रास्ता बता दो कि हम आपके लिए क्या करें, हमें भी आपके लिए कुछ करना है। जब हम ये बात समझ जाते हैं, इहदिना, हमें भी हिदायत दीजिए। इसके अंदर इसके अंदर क्या है, दोनों पहलू आ गए, है ना। दोनों पहलू आ गए, दोनों पहलू कौन से, कि ईया का नाबुदू, आप हमें इसमें भी हिदायत दो कि हम आपके लिए क्या करें, कैसे हम आपकी इबादत करें, बनस्ताइन, और इसमें भी हमें हिदायत दो कि आपसे हम कैसे मदद मांगे, किस मामले में मदद मांगे। यानी हर तरीके से वो भी पहलू आ गए। और ये भी पहलू आ गए कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दो कि हमें अब क्या करना है। आप हमारे मास्टर हैं और हमने ये एक्सेप्ट करा, अब हमें आपकी हिदायत चाहिए कि अब हम क्या करें। ठीक है। तो इसमें आ गया इहदिना,
इहदीना के जवाब में अल्लाह ताला ने हमें पूरा कुरान दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तमाम तालीमात को इबादत समझा जाएगा। तमाम तालीमात को, तमाम जो इसकी टीचिंग है, जैसे ये मान ले नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, या ये तो है ही तालीमात है। इसके अलावा कुरान में तदब्बुर करना, अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि कुरान में गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करना। इसी तरह कुरान में गौर व फिक्र करना, इस तरह हिस्ट्री को सीखना, पुराने वाकयात पर गौर व फिक्र करना, इनको सीखना, सीरत को समझना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या क्या तकलीफ आई उनको समझना, ये सब क्या आ जाता है? ये सब हमारी इबादत में शामिल हो जाता है। और हम ये कहते हैं ना कुरान को कि अमल करो, अमल करो, हर आयत को पढ़ो और अमल करो। हर आयत अमल वाली नहीं है। अब जैसे कि मान लो अलिफ, हम पढ़ते हैं ना, हम अलिफ लाम मीम, तो अब इस पर क्या अमल करें? इस पर आप कैसे अमल करेंगे? अलिफ लाम मीम इस अलिफ लाम मीम, जालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें हम कैसा अमल करेंगे? अमल का मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला ने कह दिया है कि अमल भी करो और इसमें गौर व फिक्र भी करो, कि अगर अल्लाह ताला ने कह दिया अलिफ लाम मीम तो आपको इसमें गौर व फिक्र करना है। अगर अल्लाह ताला ने कह दिया जालिकल किताबु ला रैब फीह, तो अब इसमें कैसे शक नहीं है? अब इसमें तदब्बुर करना, गौर व फिक्र करना, ये इसमें क्या आ जाता है? ये भी इबादत में आ जाता है। उस वक्त तो आप कुरान की क्लास में हैं, इस वक्त आप कुरान की क्लास ले रहे हैं, आप हर हर वर्ड पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल डीप में हम जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी इबादत है। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने अकल वाला बताया है। अकल वाला, कि जो अल्लाह ताला की आयतों पर गौर व फिक्र करते हैं ना, वो अकल वाले होते हैं और अल्लाह ताला को पसंद भी है ऐसे लोग, जो अल्लाह ताला की किताब में इतना गौर व फिक्र करते हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं, आप देखिए, ये भी नेमत हर किसी को नहीं मिलती। मेजोरिटी जो है वो बीच में से ही गायब हो जाती है। इस बात पे आप खुद गौर व फिक्र करिएगा। अब देखिए, पूरा कुरान कौन कौन सुनेगा? बहुत कम होंगे जो ये पूरा कुरान सुनेंगे। हर किसी को अल्लाह ताला ये नेमत नहीं देंगे। और इस बात पर आप खुद ही गौर व फिक्र करना एंड में, कि एंड तक कौन रहेगा? जो कमजोर दिल वाले लोग होंगे, जिसकी विल पावर स्ट्रोंग नहीं होगी, जिसमें जज्बा नहीं स्ट्रोंग ना हो, उनको तो शैतान ऐसे ही विकेट की तरह गिराता चला जाएगा और इसे आगे बढ़ता चला जाएगा। और आगे तक कौन पहुंचेगा? जो वाकई इस रिलेशनशिप को समझ जाए कि हाँ, मैंने अल्लाह ताला से हिदायत मांगी है और इसके बदले अल्लाह ताला ने मुझे पूरा कुरान दिया है। क्यों दिया है? अब मुझे इसको समझना है, इसमें गौर व फिक्र करना है और मुझे इसमें डटे रहना है। यानी मुझे मेरे इरादे मजबूत रहने चाहिए। मुझे शैतान जो है वलगलाए ना। किसी भी शक्ल में आ सकता है शैतान, बच्चों के फॉर्म में आ सकता है, या शोहर के रिश्तेदारों के, जिम्मेदारी के, या किसी भी फॉर्म में आ सकता है। नहीं नहीं, लेकिन मुझे इसके लिए वक्त निकालना है और जरूरी है, क्योंकि अगर इससे महरूम रह गए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी चीज से महरूम रह गए। समझ लीजिए कुछ किया ही नहीं हमने लाइफ में। अगर इसमें भी गौर व फिक्र नहीं किया तो लाइफ में कुछ नहीं किया। तो इसलिए क्या करें? कि अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहे, साथ साथ के अल्लाह ताला मुझे इसको सीखने में भी आपकी मदद चाहिए। हम आपकी इबादत करते हैं और हमें इसमें भी आपकी मदद चाहिए। यही दिना, इसमें भी ना, अ, अ, इसमें भी जमा का सीगा आया है, यानी हिदायत दे हमें। ये भी हो सकता था कि यही दिनी के मुझे हिदायत दे। यही दिन, जबकि यही दिनी में, जबकि क्या कहा? यही दिना कहा अल्लाह ताला, आप हमें हिदायत दीजिए। यानी एक तरह से इसमें क्या है, बात मेरी हो रही थी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका। अब देखिए यहाँ इसमें क्या आया, इहदिना, आप हम सबको हिदायत दीजिए। एक तरह से इसके अंदर से खुद गर्जी भी निकाल दी गई। अल्लाह ताला बस मुझे हिदायत दे दो, जैसे बोलते हैं ना, अल्लाह ताला बस मुझे हिदायत मिल जाए एक बार, बस मुझे हिदायत दे दो, बाकी सब जाए भाड़ में। नहीं नहीं, हिदायत हिदायत की सबको जरूरत होती है, क्योंकि सबको साथ मिलकर चलना है, जरूरी होता है। अगर अगर सब हमारे साथ नहीं चलेंगे ना हिदायत में, तो हमारे लिए भी कुरान के अहकाम को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबके लिए हिदायत मांगी यहाँ पर। और अब देखिए कि हिदायत जो निकला है वो किससे निकला है, हिदायत निकला है हदिया से। हिदायत के लिए तो और भी लफ्ज है, हिदायत के लिए रूस भी आता है हिदायत के लिए, और यहाँ पर आया है हदिया। और हदिया किसको कहते हैं, हदिया गिफ्ट को कहते हैं। जो हमें सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा तोहफा इंसान के लिए क्या हो सकता है, सबसे बड़ा तोहफा जो अल्लाह ताला की तरफ से है वो क्या हो सकता है, हिदायत हो सकती है। अब देखिए जैसे सहरा है, ठीक है, आप रेगिस्तान में है, अरब सहरा में अगर कोई खो जाए तो वो वापस घूम फिर कर उसी जगह आ जाता है जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था सहरा में। खोने का मतलब है कि वहां से बहुत मुश्किल है निकलना। जब कोई सहरा में खो गया, अब इसको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, इसके लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है, क्या पानी है, नहीं नहीं, सबसे बड़ा तोहफा है इसके इस सब उसके लिए राइट डायरेक्शन मिल जाए, है ना। सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा हुआ उसके लिए हिदायत मिल जाना। तो यही कहा है कि हम भटके ना। दुनिया में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे बड़ा तोहफा क्या है हमारे लिए, हिदायत, गाइडनेस, राइट डायरेक्शन, शुरू से, ठीक है। और यानी हर वक्त हर पल अल्लाह ताला मुझे आपकी मदद चाहिए, राइट डायरेक्शन चाहिए। अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ तब भी मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं बच्चों को पाल रही हूँ तब भी मुझे आपकी मदद चाहिए, आपकी हिदायत चाहिए। मेरा मेरे शोहर के साथ या शोहर का बीवी के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए, उसमें भी मुझे आपकी हिदायत चाहिए। मुझे आपकी मदद की जरूरत है और हिदायत की जरूरत है, और मुझे हर वक्त आपकी हिदायत की जरूरत है। तो ये आ गया इहदिना, मैं तू हमें हिदायत दे। अच्छा, इल्म भी आ सकता था यहाँ पर, ये भी हम कह सकते थे कि अल्लाह ताला आप हमें इल्म दे दीजिए, लेकिन इल्म नहीं कहा, क्या कहा कि अल्लाह ताला हिदायत दे दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि इल्म में और हिदायत में भी फर्क है, और बहुत ज्यादा फर्क है। इल्म आने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास हिदायत आ गई, नहीं नहीं, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें जैसे इब्लीस, इसके पास तो इसके सबसे ज्यादा इल्म था। हम तो आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हैं ना, वो तो उस किस्से के अंदर मौजूद था। हम तो अंबिया का किस्सा पढ़ते हैं, सारे अंबिया का किस्सा पढ़ते हैं, और वो नबियों में भी, वो नबियों को भी जानता है जिसको हम नहीं जानते, सबको जानता है। तो उससे बड़ा आलिम था, आलिम था, नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास क्या नहीं थी, हिदायत नहीं थी। और इल्म क्या होता है, जैसे मान ले मैं फर्स्ट क्लास में हूँ, और फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, और ऐसे करते करते पीएचडी या आगे तक बढ़ती चली गई, ठीक है। तो मुझे इल्म मिल गया, और इल्म में हासिल कर सकती हूँ, है ना। और इल्म एक बार आ जाता है तो वो वापस नहीं जाता, लेकिन हिदायत में ऑन नहीं कर सकती, हासिल नहीं कर सकती, खरीद नहीं सकती। हिदायत मुझे मांगनी पड़ेगी, और हर वक्त मांगनी पड़ेगी। और आप देखिए ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, और उसके अंदर सूरह फातिहा पढ़ी जा रही है। क्या उनसे बढ़कर कोई कोई हिदायत वाला हो सकता था, हो सकता है। वो दुनिया के सबसे बड़े हादी है, इंसानियत के हादी है, वही सबसे ज्यादा हादी, इतनी ज्यादा, और वही इतनी ज्यादा हिदायत मांग रहे हैं
میں تو بلکہ یہ کہتی ہوں کہ علم بھی سب سے زیادہ انہی کے پاس تھا، ہدایت بھی سب سے زیادہ انہی کے پاس تھی، پھر بھی وہ ہدایت مانگ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہدایت مانگنی پڑتی ہے، ہدایت کا لیول گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اگر آج میرے پاس ہدایت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کل بھی میرے پاس ہدایت ہوگی، یا پہلے میرے پاس ہدایت تھی، اب جیسے کہ ابھی میرے پاس ہدایت ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس ہدایت نہ ہو۔ خیر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ پچھلے سال میرے پاس ہدایت تھی تو اللہ تعالیٰ میری اولادوں کو بھی ہدایت دے دے۔ ہدایت بار بار مانگنی پڑتی ہے، ہر پل مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ایسے سمجھیے کہ جیسے پانی ہمارے جسم کو بار بار پانی چاہیے ہے نا، تو اب یہ تو ہے نہیں کہ تو پانی جو ہے، اب میں نے پانی پیا اور میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اب پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں نہیں، مجھے پانی کی ضرورت پڑے گی اور بار بار پڑتی رہے گی۔ میرے جسم کو بار بار پانی چاہیے، اسی طرح میری روح کو ہدایت چاہیے، جیسے میرے جسم کو بار بار پانی چاہیے، اسی طرح میری روح کو بار بار ہدایت چاہیے۔ ہدایت ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی مانگی اور اب وہ ختم ہو گئی، نہیں، ہدایت مجھے ہر وقت چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کب بگڑ جاؤں، ابھی 5 منٹ میں میرے پاس ہدایت ہے، اگلے 5 منٹ میں مجھ سے ہدایت چھین جائے، اللہ نہ کرے خیر ایسا ہو۔ اس لیے ہمیں بار بار ہدایت مانگنی پڑتی ہے، تو ہدایت اور علم میں بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اس لیے یہاں پر علم نہیں کہا بلکہ کیا کہا، اہدنا، تو ہدایت دے ہمیں۔ سبحان اللہ، کتنا فرق ہے ہدایت اور علم میں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آ جاتے ہیں صراط المستقیم۔ تو جس طریقے سے ہدایت کی ہمیں بار بار ضرورت ہے، ہدایت دے ہمیں اب ہم کون سے کس کی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ صراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط، راستہ۔ اب دیکھیے یہاں پر تشدید ہے نا، اوپر لگی ہوئی ہے تشدید، زیر کے تشدید کے نیچے حرکت لگی ہوئی ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ زیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہدایت دے ہمیں راستے کی، دیکھیں راستے کے لیے قرآن میں کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں، صراط راستے کو کہتے ہیں، اب راستے کے لیے اور کون کون سے لفظ ہیں؟ ایک تو یہی ہے کہ آپ اس میں پڑھ رہے ہیں صراط، آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر سبیل بھی آتا ہے، سبیل بھی آیا ہے، سبیل بھی، اور طریق بھی آیا ہے، طریق بھی آتا ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں کہ جو پہلے آپ کو، چلیے پہلے میں آپ کو طریق بتاؤں گی کہ طریق بھی راستہ ہوتا ہے، لیکن یہ کس سے بنا ہے؟ تا را کاف، اس کے رول لیٹر سے بنا ہے۔ ترک کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو، لوگ کرنے کو، دستک دینے کو، کھٹکھٹانے کو ترک کہا جاتا ہے۔ جس راستے پر لوگ چلتے رہے، ہر بار چلتے رہے تو قدم کے نشان بن جاتے ہیں نا۔ آپ نے اگر دھیان دیا ہو اس بات پر، آپ نے کچی سڑکوں پر جو نشان بن جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا کوئی راستہ ہوتا ہے، وہاں بہت ساری گھاسیں ہوتی ہیں اور اس پر چلتے رہتے ہیں تو ایک ہی جگہ سے تو وہاں سے وہ گھاسیں ہٹ جاتی ہیں اور وہاں سے وہ راستہ بن جاتا ہے، ایک چھوٹا سا راستہ بن جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو طریق کہتے ہیں، جہاں سے لوگوں کے چلنے کی وجہ سے گھاسیں اگنا بند ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ لوگ یہاں پر چلتے ہیں، یعنی یہ راستہ ہے۔ یہ عام طور پر چھوٹے راستے کے لیے ہوتا ہے، طریق بہت چھوٹا راستہ، اور چھوٹے راستے آپ کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ غور کرا ہوگا، چھوٹے راستے عام طور پر چھوٹے راستے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ تھوڑے بڑے روڈ کی طرف، بڑے سائز کے روڈ کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہے نا۔ چھوٹا راستہ جو آپ کو بڑے سائز کی روڈ کی طرف لے جائے اسے سبیل کہتے ہیں۔ سبیل یعنی اس سے بڑا روڈ، اس کو سبیل کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ طریق آپ کو سبیل تک لے جائے گا، طریق چھوٹا وہاں سے گزر کر آپ کو روڈ تک پہنچائے گا، وہ کیا ہو گئی؟ وہ سبیل ہو گئی۔ اور وہ کئی طرح کی ہوتی ہے، آپ دیکھیں جو سبیل ہے اس کی جمع ہوتی ہے سبل،
और तरीक की भी जमा होती है तराइक और तुरुक, ठीक है। क्योंकि छोटे रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, सबील भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। सिरात जो है इसकी जमा नहीं होती। सिरात क्या होता है, ये एक अजीब लफ्ज है, इसकी जमा नहीं है। सिरात उस रास्ते को कहते हैं जिसके लिए, जैसे मान लीजिए कि एक आइलैंड है और इस आइलैंड की तरफ एक ही ब्रिज जाता है और वो बहुत बड़ा ब्रिज है, चौड़ा है, बहुत बड़ा रास्ता है, उसे सिरात कहते हैं, ठीक है। आप ये समझे कि तरीक से होते हुए आप सबील तक चले गए और तमाम सबील आपको कहाँ ले जा रहे हैं, सिरात तक ले जा रहे हैं। यानी जितने भी रोड गुजर रहे हैं, जितने भी सबील गुजर रहे हैं, सब सिरात की तरफ, सिरात कहते हैं। बहुत बड़े रोड की, और एक रोड की जो कि एक ही तरफ लेकर जाए, उसको क्या कहा जाता है, उसको सिरात कहा जाता है। अब जरा समझे यहाँ पर क्या लफ्ज आया है, सिरात। अच्छा, सिरात जो है किससे बना है, सुरात सुरात से बना है। अरबी में, जैसे अरब में मुख्तलिफ किस्म की, अलग अलग किस्म की तलवारें होती थी। कुछ तलवारें जो है वो मुड़ी हुई होती थी, कुछ तलवारें सीधी होती थी, मोटी होती थी, चौड़ी होती थी, और सीधी होती थी, सीधी सीधी। तो सिरात उसी से निकला है, जो सड़क बहुत चौड़ी हो और एक ही डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाए, उसे सिरात कहते हैं, ठीक है। और और इस लफ्ज का यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया गया है, देखिए, यहाँ पर ना तो सबील इस्तेमाल हुआ है और ना ही तरीक इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर सुरात इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर सिरात ही इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब था। क्यों, क्योंकि देखें कि सिरात जो है ना तो वो लंबा होता है और कुशादा होता है, और वो चौड़ा रास्ता होता है, ठीक है। और इसके अंदर आप समझें कि बहुत चौड़ा रास्ता है, लंबा रास्ता होता है, और यानी ये सफर छोटा सफर नहीं है, ये बहुत लंबा रास्ता होता है। और इसमें जो चौड़े रास्ते होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक साथ सफर कर सकते हैं। आप समझे, मल्टीपल लेन होती है, उसके अंदर बहुत सारी लेन है, और इसमें कुछ लोग तेज चल रहे हैं, कुछ लोग धीरे से चल रहे हैं, कुछ लोग इसमें पहले गुजर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाद में आएंगे। लेकिन सबका मकसद क्या है, एक ही डेस्टिनेशन की है, जन्नत तक जाना। हमारे आखिरी डेस्टिनेशन क्या है, कि जन्नत तक जाना। तो हमने जो है यहाँ पर अल्लाह ताला ने कितनी बेहतरीन दुआ में सिखाई है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला, आप हमें बस सड़क तक पहुंचा दीजिए, बाकी तो हो जाएगा। बस ये सड़क मिल जाए एक बार, ये रास्ता मिल जाए एक बार, तो जन्नत तक तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। अ, इसलिए दुआ किसकी मांगी गई है, इस सड़क की मांगी गई है, इस रास्ते की मांगी गई है, सुरात, ठीक है। अब इसमें जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे चल रहे हैं, एक एक अकेला नहीं चल रहा है, सारे मिलकर साथ चल रहे हैं। लेकिन कुछ स्लो हैं, कुछ फास्ट हैं। और जैसे मान लो कोई ऐसा है कि कल वो ईसाई था, आज मुस्लिम हो गया, या कोई जो है वो 90 साल तक चलता रहा, और या कोई ऐसा है जो मुस्लिम होकर उसका इंतकाल हो गया एक दिन, ठीक है। कुछ 1000 कदम तक चल रहा है, कुछ सुस्ती से चल रहे हैं, कुछ जज्बे से चल रहे हैं, बहुत चुस्त होकर चल रहे हैं, लेकिन रास्ते पर सब चल रहे हैं। और इसी रास्ते में खास बात क्या है, नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई किसी से कंपैरिजन नहीं करता, किसी से, है ना। यानी कोई ये नहीं देख रहा, अच्छा वो जो है कितना आगे पहुंच गया, मुझे भी जल्दी से जाना है ना, कंपैरिजन नहीं है। इसी रास्ते में, इस रास्ते में क्या 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 है, कि अल्लाह ताला इस रास्ते तक पहुंचा दे, और एक बार इस रास्ते की हमें हिदायत मिल गई तो हमारा अंजाम क्या होगा, अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इस सूरत की असल क्या है, सड़क है। इसमें हमें क्या सीखना है, कि इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अंजाम से दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट हमारा अंजाम में नहीं है, बल्कि सफर में ज्यादा है, ठीक है। सफर हमारा
جو ہے اس سے کہ یہ فرق نہیں پڑتا کہ میں کتنے قدم چلی، لیکن یہ فرق پڑتا ہے کہ میں اس راستے تک آنی چاہیے ہوں، پہنچنی چاہیے ہوں۔ تو اس لیے سبحان اللہ یہاں پر صراط کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ باقی کے راستے چھوٹے ہوتے ہیں، ہے نا، باقی کے راستے بہت سارے، لیکن یہ تو ایک ہی راستہ ہے بہت بڑا جو ایک ہی ڈیسٹینیشن تک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، جبکہ عربی میں عربی کے قاعدے کے اکارڈنگ جو ہے ہو سکتا تھا کہ اللہ کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، ہے نا، بیچ میں اہدنا علی الصراط یہ بھی ہو سکتا تھا، اہدنا الی الصراط یہ بھی ہو سکتا تھا، اہدنا الصراط علی الصراط یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نس، سیدھا اللہ تعالیٰ نے نون جو ہے اس کو سواد میں ملا دیا، ہے نا، اہدنا الصراط، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ مان لو اگر ہوتا اہدنا الصراط یا الہ کہتے ہیں، اہدنا الی الصراط، تو الہ کہتے ہیں طرف کو، یعنی مجھے ہدایت دے راستے کی طرف کو، الہ طرف ہے نا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عربی کے اکارڈنگ رول غلط نہیں ہے، لیکن نہیں ہوا۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، الی الصراط کا مجھے نہیں پتا۔ آپ جیسے مان لیجئے میں نے کسی سے ہاسپٹل کا پتہ پوچھا اور اس نے مجھے بتایا کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے پھر ایسے جانا ہے، اس نے مجھے راستے کی ہدایت دی۔ تو قرآن میں جنت کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ الہ آتا ہے، جنت کی طرف ہدایت یعنی جنت کی طرف کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو اس میں الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی معلومات دے دی تو وہ کیا ہو گیا، الہ ہو گیا۔ ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ صراط، اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر یا پر، یعنی مان لے کہ میں راستے میں ہوں اور راستے میں کچھ رکاوٹ آ رہی ہے، اب میں نے کسی سے راستہ پوچھا تو اس نے مجھے راستہ تو بتا دیا اور اس نے ساتھ ہی میں مجھے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے کیسے کیسے گزرنا ہے، یعنی اس راستے میں چلتے ہوئے مجھے کون کون سی ہدایت کو فالو کرنا پڑے گا، جیسے گڈھے آئیں گے ان سے بچنا ہے، کھائی آ سکتی ہے اس سے بچنا ہے، یعنی جو بھی رکاوٹ آئیں گی ہاسپٹل تک پہنچنے میں اس نے یہ بھی بتا دیا۔ یا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، اللہ صراط، راستے پر ایک ہوتا ہے لام کے ساتھ اہدنا للصراط، یہ اہدنا علی الصراط لام کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حرف گایا، اس کو کہتے ہیں، یعنی لام اس کا مطلب ہوتا ہے آخری تک پہنچانے کے لیے، یعنی مان لے میں نے کسی سے راستہ پوچھا اور اس نے ڈائریکشن بتا دی، لیکن میں کہوں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں یا آپ میرے ساتھ مستقل فون پر رہیں جب تک کہ میں اپنے ہاسپٹل تک نہ پہنچ جاؤں یا ڈیسٹینیشن تک نہ پہنچ جاؤں، وہ بندہ میرے ساتھ بیٹھ گیا گاڑی میں، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے کہاں تک پہنچا کر آیا، میری ڈیسٹینیشن تک پہنچا کر آیا، اور اس نے مجھے راستے میں ساری چیزیں بھی بتا دی کہ اس سے بھی بچنا ہے اس سے بھی بچنا ہے، یہ سب مجھے بتا دیا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ، یعنی جنت والے لوگ کہیں گے، اہل ایمان جنت میں پہنچ کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک ہدایت دے دی، اور اس میں کیا ہے، لہذا، یعنی ہادانا لہذا، یعنی یہاں تک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہاں تک موجود ہے، لیکن اس میں نہ ان تینوں میں سے کچھ بھی یوز نہیں ہے، ان تینوں میں سے کچھ بھی استعمال نہیں ہے،
صرف کیا ہے اہدینس، نون کو سواد سے ڈائریکٹ جوڑ دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کو کہیں گے الالشمان، الالشمان العموم. ٹھیک ہے، یعنی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی. اس کے اندر اللہ بھی شامل ہو گیا، اور اس کے اندر الہ بھی شامل ہو گیا، اور اس کے اندر لام بھی شامل ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہ یعنی مجھے جو ہے اس راستے تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ مجھے اس راستے تک پہنچنے کے لیے ہدایت بھی چاہیے، یعنی اس راستے کی ڈائریکشن بھی چاہیے، اور اس راستے میں کیا کیا رکاوٹ آئیں گے مجھے اس بات کا بھی پتہ چاہیے. اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہمیشہ رہے، ہر وقت رہے، یہاں تک کہ میں کون سا ڈیسیزن لے رہی ہوں لائف میں، کون سا ڈیسیزن نہیں لے رہی لائف میں، میرے معاملات کیا ہو، کیا معاملات ہونے چاہیے، میرے بچوں کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے ساتھ کس کا کیا حق ہے. اللہ تعالیٰ جنت تک آپ میرے ساتھ رہیے. تو یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہے. اگر ایک چیز بھی شامل نہ ہوئی ہوتی تو ان تینوں میں سے تو ان دونوں کا حق مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان تینوں کو شامل کرنا تھا، ہے نا، شامل کرنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ دنوں شروعات ہو گیا، ہدایت دے ہمیں راستے کی، اس راستے کی ہمیں راستہ بھی بتائیے، ڈائریکشن بھی بتائیے، اور اس راستے پر کیا کیا رکاوٹ آئیں گی یہ بھی بتائیے، اور ہمارے ساتھ مستقل رہیے ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل انشاءاللہ اس کے آگے کا کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں دعا پڑھ دیتی ہوں، پھر جس کو لیو کرنا ہے وہ لیو کر لیجیے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. چلیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اچھے راستے کی، صراط المستقیم کے راستے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ہمارے ساتھ رہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کے ہر